واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا شکر اور احسان عظیم ہے کہ اللہ نے ہم سبوں کو اس مبارک بابرکت محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن افسوس کی ایک بات یہ بھی ہے کہ محفل بڑی سہانی ہے، بڑی پیاری ہے، لیکن سارے بچے اس میں صرف مدرسے کے ہی ہیں، صرف گن چن کے دو چار ہی گاؤں کے لوگ ہیں، باقی ابھی تک کوئی حاضر نہیں ہے، باقی سب کھاتے وقت آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیے اللہ تعالیٰ ان کے کھانے کو بھی قبول فرمائے۔ بہرحال تو یہ محفل ہے اور میرے نبی پاک کی محفل ہے، اس میں آپ جتنا وقت دیں گے نا آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کے بدلے میں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، وہاں نیکیاں نہیں ملے گی، لیکن اس مبارک محفل میں آپ بیٹھے ہیں، آپ محفل میں بیٹھ کر کے جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے، کتابوں میں لکھا آتا ہے جو شخص ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکی عطا فرماتا ہے۔ کتنی نیکیاں؟ 30۔ وہاں ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، یہاں ایک بار صرف سبحان اللہ کہنے سے 30 نیکی اللہ عطا فرمائے گا، اور اللہ اگر چاہے تو زیادہ بھی عطا فرما سکتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے، جتنا چاہے وہ عطا کر دے، ہے کہ نہیں؟ تو ہم آپ خوش نصیب ہے کہ اس نبی پاک کی نسبت سے جو محفل سجائی ہے اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ تو ہم آپ خوش نصیب ہیں اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو حضور سے ان کی محبت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہم یوں بیٹھ کر کے اظہار کر رہے ہیں، حضور کی نعت سن رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ تو میرے نبی کو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہی ایسا کہ حضور کا نام لیا جائے تو مومن کے دل میں ٹھنڈ پہنچتی ہے، مومن کو سکون ملتا ہے۔ بلکہ ہمارے علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، ہمارے علماء نے لکھا کہ مومن کا دل ایسے ہوا کرتا ہے کہ جب بھی نبی پاک کا ذکر کرے تو اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے دل کو میرے نبی کی تعریف، میرے نبی کا ذکر کر کے سکون نہ ملے تو پھر اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا، اگر کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ راس المفسرین، سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی مفسر ہیں نا، قرآن پاک کی جو تفسیر لکھتے ہیں اس کو لکھنے والے کو مفسر کہتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ تفسیر جو لکھتے ہیں اس کو مفسر کہتے ہیں، اور تمام مفسروں میں سب سے اعلیٰ مفسر، سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے بالا، جسے راس المفسرین، سید المفسرین کہا جاتا ہے، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہاں ذکر اللہ سے مراد کوئی اللہ کا دوسرا ذکر نہیں ہے، یہاں ذکر اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے، یہاں ذکر اللہ سے مراد محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا محبوب جعلت ذکر کا ذکر محبوب، میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا لیا،
میں نے اپنے ذکر کو تیرا ذکر بنا لیا. اللہ اکبر. تو پھر ہم اسی محبت کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اچھا ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ سارے اونچی آواز میں بولے. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہمارے نبی کا نام ہے. اب اس نام کا معنی کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے کہ نہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. اس کے تعلق سے ہم سب کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں. جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے اس کے تعلق سے سب جاننا چاہتے ہیں. تو ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کا جو نام ہے اس کا میننگ, اس کا معنی بھی معلوم ہونی چاہیے. اب میرے نبی کے نام جو ہے نام ہے محمد. نام کیا ہے؟ محمد. اور محمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جس کی تعریف پر تعریف, تعریف پر تعریف, اتنی تعریف کی جائے کہ تعریف کی بھی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی کبھی تعریف ختم نہیں ہوتی. الذی یحمد حمدا بعد حمد, مرۃ بعد مرۃ, کرۃ بعد کرۃ. محمد وہ ہے جس کی تعریف پر تعریف کر کے تعریف کی بھی تعریف ختم ہو جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی کبھی تعریف نہیں ختم ہوتی. اس لیے میرے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میں نے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. اب جس کے ذکر کو میرا رب بلند کرے اس کا ذکر کوئی کم کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. رب سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے. بہرحال ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے, ہمیں اپنے نبی سے پیار ہے تو اپنے نبی کی زندگی کو بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے نبی نے کیا بتایا اس اعتبار سے اس کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی نے کیا ہمیں حکم دیا کہ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرنی چاہیے, ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے, زندگی گزارنے کا طریقہ میرے نبی نے ہمیں بتایا. تو اس کو ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اللہ نے جو دل بنایا نا, انسان کے اندر ایک دل ہے. اللہ نے سب انسان کے اندر دل پیدا کیا اور دل کی یہ خاصیت ہے, دل کی یہ خاصیت ہے کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ دل نہیں دھڑکتا ہو. ایک لمحہ اگر دل کا دھڑکنا بند ہو گیا نا تو پھر انسان پہنچ جائے گا اوپر, انسان کی موت ہو جائے گی, کیونکہ یہ ہمیشہ یہ دھڑکتا ہی رہتا ہے. تو پھر اللہ نے دل بنایا کیوں بنایا؟ ذرا غور کرے. اللہ نے ہاتھ بنایا کیوں؟ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے, کام کرنے کے لیے, کسی کی مدد کرنے کے لیے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے. اللہ نے آنکھ بنایا کیوں؟ آنکھوں سے دیکھنے کے لیے. اللہ نے پیر کیوں دیا ہمیں؟ پیروں سے چلنے کے لیے. ناک کیوں دیا؟ سونگھنے کے لیے. آنکھیں دیا دیکھنے کے لیے. منہ دیا کھانے کے لیے. زبان دیا بولنے کے لیے. دانت دیا چبانے کے لیے. تو اللہ نے ہر جو اعضا ہمیں عطا کیا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ ہاتھ سے ہم پکڑے, آنکھوں سے دیکھیں, ناکوں سے سونگے. لیکن اللہ نے جو دل پیدا کیا یہ دل کیوں دیا؟ اللہ نے جو دل دیا ہے انسان کے اندر یہ دل کیوں دیا؟ دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا. دل کا کام ہے کسی سے محبت کرنا, کسی کو چاہنا. تو پھر ہم جب اللہ نے دل دیا نا ہمیں تو پھر ایک دل والا محبوب بھی عطا فرمایا. صرف دل ہی نہیں دیا بلکہ ایک دل والا محبوب بھی عطا کرے. اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جو محبت کے لیے دل دیا نا یہ دل کو ادھر ادھر مت لگایا کرو, دل کو دنیا والوں کے میں نہ لگایا کرو. اس لیے کہ شیشہ دہر میں مانند میں ناب ہے عشق, روح خورشید ہے خون لگے ماہتاب ہے. دل ہر ذرہ میں پوشیدہ ہے کشک اس کی, نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی. نور یہ وہ ہے کہ ہر شے میں ہے جھلک اس کی. تو اللہ نے دل دیا کسی سے محبت کرنے کے لیے, کسی سے پیار کرنے کے لیے. لیکن دنیا والوں سے دل لگائیں گے تو پھر یہ دل آپ کے جو ہے بہت ہی خراب ہو جائے گا. دل یہ آپ کے اعتبار سے بہت خراب ہو جائے گا, آپ کی آخرت یہ خراب کر سکتا ہے. اس لیے دل کو کسی دنیا والوں سے نہ لگائے. یہ مرزا غالب کو آپ جانتے ہوں گے, پہلے زمانے کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. علامہ اقبال کو جانتے ہوں گے. علامہ اقبال کے اشعار جو لوگ اسکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا. وہ جو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا, غالباً انہی کا لکھا ہوا یہ کلام ہے. اور ہم جو پڑھتے ہیں نا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, یہ بھی علامہ اقبال کا ہی کلام ہے. تو انہی کے
हिसाब से वो जैसे अल्लामा इकबाल शायर थे उसी तरीके से मिर्जा गालिब भी शायर थे। मिर्जा गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। क्या शेर था? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी से काम के, हम भी वरना आदमी से काम के। तो फिर किसी शायर ने इस हद तक कहा कि तेरी महफिल में आके ये बदनाम हुए, निगाहे जमाना में बेनाम हुए, तूने ही वादा किया था न बिछड़ेंगे हम, तेरे ही हाथों से नीलाम हुए। तो ये दुनिया से जिसने भी इश्क किया, ये दुनिया का इश्क, दुनिया का प्यार, दुनिया की मोहब्बत इंसान को तबाह कर देती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को नाकाम बना देती है। दुनिया की मोहब्बत इंसान को नाकारा बना देती है। दुनिया की मोहब्बत से इंसान दुनिया भी तबाह कर बैठता है, आखिरत भी तबाह कर बैठता है। लेकिन ये उस मोहब्बत के ताल्लुक से मैं बात करने नहीं आया कि गालिब ने कहा था इश्क ने गालिब ने कम्मा कर दिया। अरे ये तो उस महबूब की बात है, उस रब के महबूब की बात है। वो बिलाल हबशी जब किसी का गुलाम बन के रहता था, जब मेरे नबी के दामन में आया, मेरे नबी ने कहा बिलाल कौन सा अमल करते हो? मैंने तुम्हारे कदमों की आवाज जन्नत में सुनी है। अल्लाह अकबर, ये तो वो महबूब है, उस महबूब की बात करनी है कि बिलाल हबशी कौन थे। आपको मालूम है किसी के घर जो है नौकर बन के आप रहते थे, लेकिन जब मेरे नबी के दामन में आए ना कि मेरे नबी ने इतना बुलंद किया कि काबे के छत पर चढ़ करके कोई आजान अगर सबसे पहले तो बिलाल हबशी है। काबे के छत पर मेरे नबी ने चढ़ाया और आजान दिया, हजरत बिलाल हबशी। तो हमें और आपको अपने नबी से मोहब्बत है, अपने नबी की जिंदगी से प्यार है, तो हमें उनके अफ़आल, उनके जो अक़वाल है उन्हें हमें माननी चाहिए। हमारा किरदार भी बताए कि हम जो है फला शख्स के महबूब हैं, है कि नहीं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वाकया नहीं पेश आना चाहिए कि तुमसे कोई पूछे कि तुम कौन हो, तुमसे कोई पूछे तुम कौन हो और तुम्हें बताना पड़े कि मैं मुसलमान हूँ। आज यही होता है ना, आप एक गैर मुस्लिम को देखे, एक मुसलमान को देखे, दोनों को एक जगह खड़ा कर दे, आप पहचान, आपको मैं कहूँ कि तो पहचानो कि ये कौन मुसलमान है कौन हिंदू है, तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि जैसी हालत एक गैर मुस्लिम का रहता है वैसी हालत एक मुसलमान नौजवान की भी है। अब कैसे पहचान करेंगे? चेहरे पर न दाढ़ी है, न सर पे टोपी है, और ऐसे ऐसे नौजवान है कि अपने नबी का नाम जिस अदब से लिया जाए उस अदब से लेने का तरीका भी हमारे नौजवान को मालूम नहीं है। ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी मोहब्बत है? तो सिर्फ दावा ही नहीं, दलील का नाम मोहब्बत है। सिर्फ दावा करना कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला हूँ, यही काफी नहीं है। अपने नबी के सहाबा की जिंदगी को पढ़े, अपने नबी की जिंदगी को पढ़े कि उन्होंने अपने नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज किसी से कहा जाए कि जनाब झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना हराम है। अच्छा, एक दुकानदार कहेगा भाई ये कैसी बात कर रहे हो मौलाना, झूठ नहीं बोलेंगे तो हम तो तबाह हो जाएंगे, अगर झूठ नहीं बोलेंगे हमारा कारोबार कैसे चलेगा, अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो फिर बच्चों को क्या खिलाएंगे, भूखे में हमारे बच्चे मर जाएंगे। ऐसी ऐसी बात करते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं। ये कैसा तुम्हारा ईमान है कि झूठ ना बोले तो कारोबार ना चले? क्या हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कारोबार नहीं करते थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक कारोबार नहीं करते थे? हजरत उस्मान गनी कारोबार नहीं करते थे? हजरत उमर फारूक कारोबार नहीं करते थे? वल्लाह उनके जैसा कोई ताजिर हो नहीं सकता। लेकिन बताया जाता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जितना माल मेरे नबी के कदमों में कुर्बान किया कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन सब के सब हलाल तरीके से कमाए थे, हलाल तरीके से कमाए थे। तो हलाल अगर हम रास्ता ढूंढेंगे ना तो हमें रास्ता मिल जाएगा। हम जो बहाना बनाते हैं झूठ नहीं बोलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? आप कोई माल बेच रहे हैं, कोई कपड़ा या कोई चीज आप बेच रहे हैं, तो आप जितने में बेचिए उतने में बोलिए कि मुझे इतने में बेचना है। और लोग क्या कहते हैं, नहीं इतने में तो खरीदा ही नहीं है, इतने में तो खरीदा हो, नुकसान हो जाएगा, झूठ बोल दिया बेचने में। अब ये झूठ हो गया। आपको बोलना मैंने इतने ही में बेचना है, लेना हो लो, नहीं लो मत लो, ऐसी बात होनी चाहिए। तो बहरहाल हम झूठ बोलते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं हम नबी के आशिक हैं। एक मेरे नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रसूल है। एक दिन मेरे नबी पाक का एक दिन एक गली से गुजर हुआ, एक गली से गुजर हुआ, एक घर बना हुआ था, गुंबदनुमा घर था वो, और ऐसे घर मेरे नबी को पसंद नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे घर को पसंद नहीं फरमाते थे। हुजूर ने पूछा किसका घर है? किसी ने कहा या रसूलल्लाह फलां अंसारी का। हुजूर गुजर गए, कुछ नहीं कहा। हुजूर ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा घर मुझे पसंद नहीं है। बस चेहरे से पता चला कि शायद कि हुजूर को पसंद नहीं आया। चंद दिन के बाद जब मेरे नबी पाक गुजरे, वहां पर वो घर मौजूद नहीं था।
वहां पर वो घर मौजूद नहीं था, वहां वो घर तोड़ दिया गया। चंद दिन के पास मेरे नबी ने गुजरा, देखा कि घर नहीं है। कहा कि मैं घर, यहाँ मैंने घर देखा था, वो घर क्या हुआ? कहा कि मालूम नहीं। कहा कि उस अंसारी को बुलाओ। उस शख्स को बुलाया गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अच्छा मैं चंद दिन पहले इधर से गुजरा था, तुम्हारा घर देखा था, और आज मैंने गुजरा है कि तुम्हारा घर यहाँ मौजूद नहीं है। कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने वो घर तोड़ दिया है। क्या कहा? मैंने वो घर तोड़ दिया है। अब घर क्यों तोड़ते हैं? जब नया बनाना हो तब तोड़ते हैं। घर तब तोड़ते हैं जब खूब पुराना हो जाए तब तोड़ते हैं। उसमें रहने के काबिल ना हो, रहेंगे तो हो सकता है गिर जाए, तब घर को तोड़ा जाता है। जब घर को बनाने में कोई गलती हो तब तोड़ा जाता है। तो मेरे नबी ने उस सहाबी से पूछा, इस घर को तुमने तोड़ा क्यों है? उस सहाबी ने ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने गलत तरीके से घर को बना लिया था, या रसूल अल्लाह बनाने में कोई खराबी आ गई थी, या घर पुराना हो गया था। कहा या रसूल अल्लाह, सब कुछ सही था, मैंने घर को इसलिए तोड़ा, सुना था कि आपको पसंद नहीं है, सुना था कि आपको पसंद नहीं है। अल्लाह अकबर। वो सिर्फ ये सुने कि नबी को एक ऐसा घर पसंद, घर को तोड़ दिया आपने। और हमारा क्या हाल है? झूठ पर झूठ बोलते हैं, क्या हमारे नबी इसको पसंद करेंगे? तो फिर हम आप सोचे, हमारे अंदर जितनी भी खराबियां है उन खराबियों को निकाल करके फेंक दे, उन खराबियों को निकाल करके फेंक दे। इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। तो हमें दावा है, हमें अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से हम प्यार करते हैं। और एक बात कह करके अपनी बात मुकम्मल करूंगा, हमें अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाने की जरूरत है। आज हमारी औलाद, हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे बच्चे ऐसे बिगड़े कि बड़े बड़े ऐसे काम नहीं कर सकते जो बच्चे कर बैठते हैं। तो हमें अपनी औलाद को दीन सिखाना है, अपने नबी की हदीसें बतानी है, अपने नबी की सुन्नतों के ताल्लुक से बतानी है, तभी उनकी जिंदगी में निखार पैदा होगी, उनकी जिंदगी तभी संवरेगी। अल्लाह अकबर। हमारे बुजुर्ग का क्या होता था, किस कदर से हमारे असलाफ अपने बच्चों को तालीम सिखाते थे। ये महीना गरीब नवाज का महीना है ना, आप सबों को मालूम है, ये महीना गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का महीना है। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का साहबी अभी गुजरा है। और गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं कि कौन है? हमारे हिंदुस्तान के बादशाह का नाम गरीब नवाज है, हिंदुस्तान के बादशाह का नाम। और आप सबों को मालूम है कि गरीब नवाज के दरगाह के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हो रही है। हमारे जो बाजू वाले गैर लोग हैं, जो है अपने घर में तो उन्हें अपना खुदा मिला नहीं, हमारे घरों में आज तलाश कर रहे हैं। तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के ताल्लुक से बात हो रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि गरीब नवाज के ऊँटों को जब उस बादशाह ने नहीं उठा सका, तो गरीब नवाज के मजार को कौन उठा सकता है? वो गरीब नवाज जिन्होंने अपने लिए नहीं आया था, अपने मकसद के लिए नहीं आया था। मदीने पाक में आप दीन की खिदमत करते थे। मेरे नबी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने गरीब नवाज को कहा था कि मुइनुद्दीन, अब तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, अजमेर के सरजमीन पर जाकर हिंदुस्तान में दीन फैलाना है। बताना ये चाहते हैं कि जो मेरे नबी के इशारे पर मक्का मदीना से मदीना छोड़ करके हिंदुस्तान तशरीफ लाया हो, हिंदुस्तान वालों की क्या औकात है कि उनसे पंगा ले सके? किसी की औकात नहीं है। हम तो आज भी ये कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा। हमारा हिंदुस्तान का राजा हमारा गरीब नवाज है। कोई कुछ भी कहे, गरीब नवाज। बहरहाल, तो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का ये महीना है, उसके ताल्लुक से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि गरीब नवाज के कितने दुश्मन थे जब आए। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन के कितने दुश्मन थे, लेकिन सबको हारना पड़ा, सबको हारना पड़ा। मैं बात इस ताल्लुक से कर रहा था कि अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाने की जरूरत है, अपनी औलाद के अंदर अपने नबी की मोहब्बत भरने की जरूरत है। अब औलाद के अंदर नबी की मोहब्बत कैसे भरेंगे? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अपनी औलाद को नबी पाक पर कसरत से दुरूद पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कसरत से दुरूद पढ़ना सिखाओ। जब तुम्हारी औलाद दुरूद पढ़ेगी, दुरूद की बरकत से अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत उसके दिल में डाल देगा। दुरूद पढ़ना सिखाए। तो बात क्या कह रहा था कि गरीब नवाज से कितने पंगा लिए। उस वक्त का राजा जोगी जयपाल, बहुत सारे, एक तरफ से बयान किया जाए तो घंटा बीत जाए, घंटों का घंटा बीत जाए, लेकिन गरीब नवाज की तारीफ और तौसीफ खत्म ना हो। अल्लाह ने इस कदर बनाया था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए जब बड़ा से बड़ा जादूगरों को लाया गया, सबको हारना पड़ा। आप सबों को मालूम है, बड़े से बड़े जादूगर को मंगाया गया। उस दौर के
جو جادو سے آسمانوں میں اڑتا تھا اس کو لایا گیا، لیکن سب کو ہارنا پڑا، کسی کے جادو کا اثر غریب نواز پر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ صرف اللہ کے ولی بڑے ہوئے اور بن گئے، اللہ نے اسے وہ مقام عطا کر دیا۔ وہ مقام ملا کیسے؟ صرف عبادت سے ہر مقام ہر ایک کو نہیں ملتا، صرف نمازیں پڑھنے سے ہر ایک کو مقام نہیں ملتا۔ ان کی تعلیم ایسے کی گئی تھی کہ ان پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا۔ وہ تعلیم کیسی تھی کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا قول ہے، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماں ہے، غالباً کا نام حضرت ماہ نور ہے۔ حضرت غریب نواز کی ماں کا نام یہ یاد رکھیے، سب کو اپنے اپنے ماں کا نام معلوم ہے، غریب نواز کی ماں کا نام بھی تو کوئی یاد رکھے۔ کیا نام ہے؟ ماہ نور، غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت ماہ نور غریب نواز کی ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی جب پیدائش ہوئی، پیدائش سے لے کر دودھ پیتے زمانہ تک میں نے اپنے بچے کی تعلیم اس قدر کی کہ میں نے کبھی بے وضو اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلایا، کبھی میں نے بے وضو اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا۔ ایسے ہی بچے اتنے اعلی مقام پر نہیں پہنچتے، اس میں ماں باپ کا بھی کردار ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی اس میں کردار ہوتا ہے، ماں باپ میں اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر باپ شراب پیے گا تو بیٹا تو سگریٹ پیے گا ہی کہ نہیں؟ ہاں، جیسا باپ ہوتا ہے، بولتے ہیں نا جیسا باپ ویسا بیٹا۔ اگر باپ شراب پہ تو بیٹا سگریٹ پیے گا، اگر کچھ بھی نہ کیا تو سگریٹ تو کم سے کم پیے گا ہی، ہے کہ نہیں؟ ماں اگر فلم دیکھتی ہوگی تو بچی بھی فلم ہی دیکھتی ہوگی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے کہ اب ہماری ماں یا ہماری بہنیں بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے، سیریل دیکھتے دیکھتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ، اور وہ مائیں چاہتی ہے کہ ہمارے بچے اللہ کے ولی بن جائے، نیک بن جائے۔ نیک کیسے بنے گی نیک کیسے بچے بنیں گی تمہاری بچے، تمہاری بچیاں، تمہارے بچے کیسے نیک بنیں گے جبکہ تم نے شریعت اسلام کے دائرے میں رہ کر کے اپنے بچوں کی پرورش نہیں کی؟ تو وہ غریب نواز کے پاس اتنی طاقت کیسے آئی کہ ماں کا کردار بھی اس میں داخل تھا کہ ماں نے کہا کہ کبھی میں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ ہماری مائیں کیا کہتی ہے کہ بچے چھوٹے ہو تو بچے بڑے ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے، ابھی بچے پیشاب کر دے تو یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہانہ۔ بچہ پیشاب کر دے تو انسان ناپاک نہیں ہوتا، بچہ پیشاب کرنے سے انسان نہیں ہوتا، بلکہ جس جگہ پیشاب لگا ہو وہ جگہ صرف ناپاک، اس جگہ کو دھو لو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جو بہانہ ہے کپڑے میں پیشاب کر دیتے ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے، یہ ایک بہانہ ہے، یہ ایک بہانہ، یہ بہانہ قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ تو ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جب بڑے بڑے جادوگروں کو لایا گیا نا، بڑے بڑے جادوگروں کو، تو کسی کے جادو کا اثر نہیں ہوا۔ تو اس وقت کا جو راجا تھا اس نے ایک بڑے جادوگر سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ اس پر جادو کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا پوچھا کہ جادو کا اثر ہو کیوں نہیں رہا؟ تو اس نے بڑی تاریخ ساز ایک جملہ کہا تھا، اس جادوگر نے بڑی تاریخ ساز، جس کو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کے نوجوان، ہمارے اسلاف کے نقش قدم پر نہیں چل رہے ہیں۔ جو ہم لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے ہیں، سبوں کی نگاہیں گندی ہو چکی ہے، راستے چلتے چلتے ہماری نگاہیں بھٹکتی ہے۔ غریب نواز کو اتنی کرامات، اتنے مرتبے، اتنے رفعت، اتنی بلندی جب ملی ہے، کہاں سے ملی ہے؟ غریب نواز نے کس احتیاط سے اپنی زندگی گزاری ہے؟ تو اس جادوگر سے پوچھا کہ اس پر جادو کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑے جادو کیا جا رہا ہے لیکن اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس جادوگر نے یہ کہا تھا کہ جادو کا اثر اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس نے بچپن سے لے کر اب تک کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ کہیے۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہے، کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کے اب تک انہوں نے دیکھا نہیں۔ ان کی نگاہیں اتنی پاک ہے کہ اس پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر بادشاہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ بڑی سے بڑی حسین عورتیں، حسین لڑکیاں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بہکانے کے لیے لائے۔ اس زمانے کے جو خوبصورت لڑکیاں تھی، خوبصورت عورتیں تھی، غریب نواز کی نگاہ کو بھٹکانے کے لیے لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ساری عورتیں آتی، ناچتے ناچتے اس کی پنجریاں ٹوٹ جاتی، غریب نواز اپنی نگاہ کو جب نیچے رکھتے تو اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا کہ جب آپ بیٹھتے اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھتے تھے،
निगाह को ज्यादातर उठा के नहीं देखते थे, लेकिन फरमाते हैं कि हर वक्त तो अपनी निगाह को, अपनी आंखों को नीचे रखते थे। जब निगाह को उठाकर किसी शख्स की तरफ मोहब्बत से देख लिया करते थे, अल्लाह उन्हें मकाम विलायत अता फरमा देता था। निगाह ही नीचे रखते थे, लेकिन जब किसी को मोहब्बत से देखे अल्लाह उसे वली बना देता था। ये निगाह की ताकत थी। और क्यों इस ताकत का आलम, ये ताकत क्यों आई आंखों में? क्योंकि आपने किसी गैर महरम को नहीं देखा, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। बहरहाल बादशाह ने एक चाल चली। वो क्या कि बादशाह की एक बेटी थी और बहुत बड़ी हसीन थी उस जमाने की, जो उस दौर में वहां जितने लोग थे उनमें सबसे ज्यादा हसीन थी। तो उसने अपनी बेटी का जो है सहारा लिया, बेटी के पास गया, कहा कि वो जो फकीर आया है ना, दरवेश मुसलमानों का, जो रफ्ता रफ्ता दीन को बढ़ा रहा है, दीन इस्लाम को बढ़ा रहा है, तुम्हें उसकी निगाह भटकानी है। निगाह भटकाना तुम्हारा काम, फिर जादू करना मेरा काम है, उसको हम ऐसे ही उसका काम तमाम कर देंगे। ये प्लान बनाया, मशवरा बनाया कि उसकी निगाह भटकानी है। तो वो बादशाह की बेटी बड़ी हसीन थी। फरमाया गया कि जब वो आना सागर में बिस्ले करने जाती थी ना, तो उस शहर में जितने भी नौजवान लड़के होते थे सब के सब जो है सब बांध करके खड़े हो जाते थे उसका हुस्न को देखने के लिए, उसके हुस्न का नजारा करने के लिए। इस कितना हुस्न का आलम था, उनके हुस्न को पढ़ना तो अल्लामा अरशदुल कादरी ने उनके हुस्न के ताल्लुक से बयान किया है कि क्या हुस्न था उसका। बहरहाल तो बहुत खूबसूरत थी। उसने अपनी बेटी से कहा कि जो मुसलमान का दरवेश जो फकीर आया है उसकी निगाह तुम्हें भटकानी है, तुम निगाह भटकाओगे हम जादू करेंगे, उसका काम तमाम हो जाएगा। तो उसकी बेटी ने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं जाऊंगी जाकर उसकी निगाह भटकाऊंगी, फिर जादू का असर करना खत्म, काम तमाम हो जाएगा। फिर क्या हुआ, रात हुई, रात के आलम में वो खूबसूरत हसीन और जमील नौशीजा वो लड़की उठी। उठने के बाद सज धज करके गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास, जहां आप बैठे हुए थे वहां जाती है। और मैंने कहा ना कि आप निगाह को नीचे करके रखते थे, गरीब नवाज हमेशा अपने निगाह को नीचे करके रखते थे। बहरहाल फिर क्या हुआ, वो लड़की आई, आने के बाद अपने पायलों से जो आपकी निगाह भटकाने की कोशिश की। वो औरत, वो लड़की जिस रास्ते से गुजरे लोगों का हुजूम लग जाए, लोग जाने लगे, लोगों से मोहब्बत का आलम ये था। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, घंटों का घंटा गुजर गया, गरीब नवाज निगाह को नीचे रखे हालत जो मुनाजात में आप रहे तो रहने ही लगे, जिसको जो है मुराकबा कहते हैं, यानी सिर्फ अल्लाह की जात से उस वक्त ताल्लुक रहता है, इंसान का दुनिया वाले से कोई मतलब नहीं होता। आप बैठे हुए सब बैठे रह गए, बैठे। वो लड़की आई, आकर के खूब अपने हुस्न का जो है चर्चा किया, लेकिन आपने निगाह नहीं उठाया। जब उस लड़की ने देखा ना कि अब तो जितनी भी कोशिश किया सारी कोशिशें बेकार, कोई भी तीर निशाने पर नहीं लगे, अब क्या किया जाए, आजिज हो जाती है। आजिज होने के बाद गुस्से में आई, कहा कि मोइनुद्दीन मेरे हुस्न का मजाक तो ना उड़ाओ, मुझे जो ये हुस्न है मेरे हुस्न का मजाक तो ना उड़ाओ, एक नजर भर के मेरे तरफ भी तो देख लो कि मैं कौन हूँ, तुम तो आंखों को बंद करके ही रखे हुए हो। जब इतनी बात उस लड़की ने कही ना, वो गैर मुस्लिम थी, उस लड़की ने जब इतनी बात कही ना, मेरे गरीब नवाज ने कहा बेटी मेरे नाना का जो इस्लाम है, ये इस्लाम किसी गैर महरम को देखने की इजाजत नहीं देता, किसी गैर महरम की तरफ निगाह उठाने की इजाजत नहीं देता। कहा बेटी, लफ्ज बेटी का बेटी, कहा बेटी सुनो, अपनी चादर से, अपने जिस्म से आपने चादर उठाया और उस लड़की की तरफ फेंका, कहा कि तुम ये जो छोटे कपड़े पहन के आए हो अपने जिस्म को छुपाओ, तुम मेरी बेटी हो। इसलिए जब ये चादर गरीब नवाज ने उस लड़की की तरफ फेंका ना, उसने कहा कि आप मुझे बेटी कहते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं? तो कहा कि हाँ, मेरा इस्लाम यही सबक सिखाता है। कहा कि मेरे बाबा तो कहते हैं कि मुसलमान जानी होते हैं, मुसलमान आतंकवाद होते हैं, मुसलमान लोगों को रेप करने वाले होते हैं, मुसलमान लोगों की इज्जत छीनने वाले होते हैं, आप मुझे बेटी कहते हैं? गरीब नवाज ने कहा ये तुम्हारे बाप की गलतफहमी है, मेरा इस्लाम यही सबक देता है कि मैं तुम्हें एक निगाह भी भरकर ना देखूं। अल्लाहू अकबर, तारीख की किताबों में लिखा है वो लड़की जो गरीब नवाज को बेकार आई थी, गरीब नवाज के कदमों में गिरी, कदमों में गिरकर चुभने लगी, कहा कि हुजूर जो इस्लाम ये दर्श देता है, जिस इस्लाम का सबक ये है वो इस्लाम कभी झूठा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे कलमा पढ़ा करके अपने इस्लाम में दाखिल कर लो।
अल्लाह अकबर, वो भी इस्लाम में रख, ये इस्लाम है। तो इस्लाम फैला है कैसे? सिर्फ बड़े बड़े जलसे करके इस्लाम नहीं फैला है, किरदार से भी फैला। हमें अपने किरदार को पाक करने की जरूरत है, हमें अपने किरदार को जो पाक करने की जरूरत है। हमारी निगाह किसी पर ना भटके। हाँ, हमें झूठ से बचनी चाहिए। मेरे नबी ने झूठ बोलने से मना फरमाया। कुरान में अल्लाह ने वजतनिबू कौल ज़ूर, झूठी बातों से जो है बचो। फरमाया गया कि जब कोई इंसान झूठ बोलता है ना, तो उस रहमत के जो फरिश्ते होते हैं 70 मील दूर चले जाते हैं। हाँ, जब हम घर में बाप भी झूठ बोल रहा है, बेटा भी झूठ बोल रहा है, माँ भी झूठ बोल रही है, बेटी भी झूठ बोल रही है, खाक बरकत होगी उसमें। हाँ, जब रहमत के फरिश्ते 70 मील दूर चले गए, उसमें क्या बरकत होगी? कल मैं सच बोला करूँ, और ये मत सोचो कि बरकत नहीं होगी, झूठ नहीं बोलेंगे तो कमाई नहीं होगी, बच्चे कहाँ से खिलाए, बच्चे को कैसे खिलाएंगे, कैसे बच्चे को पोसेंगे पालेंगे, ये हमारी गलत फहमी है। कुरान में अल्लाह तबारक फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है कि उसको भी मालूम नहीं होता। अल्लाह रिज़्क़ देने वाला अल्लाह की जात है। अल्लाह की जात पर अगर यकीन हो, भरोसा हो, तो इंसान ऐसी बातें कभी नहीं करेगा कि झूठ नहीं बोलने से ऐसा हो जाता। झूठ नहीं, ये हंस, आप जानते हैं हंस एक जो आप लोग देखे होंगे जो पानी में जो है तैरते हैं, बाकी हंस के अंडे जो आप लोग खाते हैं वही हंस है। उसका खुराक क्या मालूम है? उसका खुराक है मोती उसका खुराक है, वो मोती खाता है। हंस मोती खाता है, वो मोती आप खरीदने जाएंगे ना तो लाखों की तादाद में खरीदेंगे, फिर भी आप सोचेंगे कि असली है कि नकली है। और हंस उसको खाया करता है, और एक दो नहीं, सुबह भी, शाम भी, रात भी वो खाता है, 3 टाइम वो खाता है, पेट भर के खाता है। पता क्या चला कि रिस्क का वादा अल्लाह ने दिया है, रिस्क का वादा अल्लाह ने दिया है कि वो हंस है, वो मोती जिसको हम खरीदे तो लाखों में खरीदे, लेकिन वो हंस दिन में 3 मरतबा पेट भर के खाए। जो अल्लाह की जात पर भरोसा करता है, अल्लाह ऐसे ही अता फरमाता है। फरमाया गया कि जब बच्चा माँ के पेट में 4 महीने का होता है, कितने महीने का? माँ के पेट में 4 महीने का होता है, अल्लाह उसी वक्त उस बच्चे का रिस्क लिख देता है, उसी वक्त लिख दिया। अब आज हम जो कमा रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जहां से ला रहे हैं, ये तो अल्लाह ने उस वक्त ही लिख दिया जब हम माँ के पेट में थे। फिर गैर रास्ता, हराम का रास्ता हमें इख्तियार करके क्या फायदा? अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया, अब अल्लाह ने तो लिख दिया, जो लिखना था अल्लाह ने लिख दिया कि ये इतना माल कमाएगा। अब इंसान के अंदर ये इख्तियार दिया गया है। वो इख्तियार क्या है? या तो इंसान हलाल का रास्ता तलब करे या हराम का रास्ता इख्तियार करे। अब इंसान पर है। अब कोई कहे कि हम हराम के रास्ते पे जाके इतना कमा लेंगे, उतना उसने हराम के रास्ते पर कमा लिया, अल्लाह ने उतने उसके मुकद्दर में लिख दिया था, उसने हराम का रास्ता चॉइस किया। अगर वो हलाल तरीके से जाता तब भी उसको उतना ही मिलता, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया। अब अल्लाह की जात पर कोई भरोसा कर ले तो फिर उसका ईमान भी मजबूत हो जाता है। तब